ఈరోజు మనం చదువుకోబోయే పాఠం ప్యారా గాँव। ముందు మనం పాఠం చదువుకుందాం। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए। सब मिलकर सवेरे रेल से निकले। गाड़ी में बड़ी भीड़ थी, फिर भी जैसे तैसे बैठने की जगह मिल गई। शाम तक गांव पहुंच गए। वहां स्टेशन के पास चाचा जी बैलगाड़ी लेकर तैयार थे। बैलगाड़ी खेतों के किनारे किनारे चलने लगी। खेतों में किसान काम कर रहे थे, पशु चर रहे थे। गांव की हरियाली देखने लायक थी। बातों बातों में घर आ गया। दादी जी से मिले। दादी जी ने बहुत लाड प्यार किया। सवेरे दोनों दूध पीकर दादाजी के साथ गांव घूमने निकले, रास्ते में बातें करते हुए। ఇప్పుడు వాళ్ళ మధ్య జరిగిన సంభాషణ ఈ కింది విధంగా ఉంది। दादाजी देखो, सामने कमलेश काका आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। दोनों ने कमलेश काका को प्रणाम किया। वे बच्चों को देखकर बहुत खुश हुए। रानी, कमलेश काका क्या काम करते हैं? అప్పుడు दादाजी अన్నారు, वे लुहार हैं। वे लोहे का सामान जैसे खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं। वह देखो, दामोदर दादा का मकान। रमेश, दामोदर दादा क्या काम करते हैं? दादाजी, दामोदर दादा गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं। बच्चों, तुम्हें पता है मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को क्या कहते हैं? रानी, कुम्हार कहते हैं ना दादाजी। दादाजी, शाबाश, मेरी प्यारी रानी बेटी को तो सब कुछ पता है। वह देखो, चंद्रैया चाचा का घर है। वे कपड़े बुनते हैं। रानी, अच्छा दादाजी, कपड़े बुनने वालों को क्या कहते हैं? दादाजी, कपड़े बुनने वालों को जुलाहा कहते हैं। कपड़ा मशीन और हाथ दोनों से बनाते हैं। हाथ से बनाने को हथकरघा कहते हैं। चंद्रैया चाचा के घर के पास ही रामैया का घर भी है। वे बढ़ाई का काम करते हैं। रमेश, दादाजी बढ़ई और क्या काम करते हैं? दादाजी, बढ़ई लकड़ी से हल, खिड़की, दरवाजे, बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं। रानी, दादाजी वहाँ देखिए, वे कौन है? वे क्या कर रहे हैं? दादाजी, हाँ बेटा, वे सोने चांदी का काम करते हैं। वे सोने चांदी से तरह तरह के आभूषण जैसे अंगूठा, हार, चूड़ी आदि बनाते हैं। रमेश, दादाजी उस गली में देखिए, लंबे लंबे बांस हैं। बांस से क्या क्या बनाते हैं? दादाजी, देखो बेटा, बांस से टोकरी, झूले, खिलौने आदि बनाते हैं। बनाने वालों को मंसूर कहते हैं। रमेश, दादाजी आपका गांव बड़ा प्यारा है। यहाँ तो सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। दादाजी, हाँ बेटा, यहाँ सभी तरह के काम करने वाले रहते हैं। ये एक दूसरे की सहायता करते हैं और मिलजुल कर रहते हैं। रानी, दादाजी ये देखो, कितने हरे भरे खेत हैं। दादाजी, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, अन्न उगाते हैं, हमारी भूख मिटाते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गांव में ही बसता है। रमेश, हाँ दादाजी, आपने सही कहा। सच में गांव बहुत प्यारे होते हैं। ఈ విధంగా స్టోరీ అయిపోయింది, మన లెసన్ కంప్లీట్ అయింది। ఇప్పుడు మనం తెలుగులో దీన్ని అర్థం చేసుకుందాం। లెసన్ పేరు ప్యారా గాँव। ప్యారా गाँव అంటే ప్రియమైన గ్రామం అని। रानी और रमेश 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं।
అంటే రాణి రమేష్ 8వ తరగతి చదువుతున్నారన్నమాట, 8th క్లాస్లో చదువుతున్నారు. गर्मी की छुट्टियों में दादाजी उन्हें अपने गांव ले जाने के लिए आए. गर्मी की छुट्टियाँ అంటే వేసవి సెలవుల్లో, సమ్మర్ వెకేషన్లో దాదాజీ వాళ్ళ తాతగారు వాళ్ళని गांव ले जाने के लिए आए, వాళ్ళ ఊరు తీసుకువెళ్ళడానికి వచ్చారు. सब मिलकर सवेरे रेल से निकले. అందరూ కలిసి సవేరే అంటే మార్నింగ్ పొద్దున్నే రైల్లో బయలుదేరారనమాట. గాడి మే బడి భీడ్ థీ. రైల్లో చాలా రష్గా ఉంది, రైలు బాగా రద్దీగా ఉందన్నమాట. ఫిర్ భీ జైసే తైసే బైఠనేకి జగహ్ మిల్ గయి. కానీ జైసే తైసే అంటే ఎలాగో అలాగా బైఠనేకి జగహ్ మిల్ గయి, కూర్చోడానికి వాళ్ళకి ప్లేస్ దొరికిందనమాట. షామ్ తక్ గాంవ్ పహంచ్ గే. ఈవినింగ్ కల్లా, సాయంత్రం కల్లా వాళ్ళ ఊరు చేరుకున్నారు. వహా స్టేషన్ కే పాస్ చాచాజీ బైల్ గాడి లేకర్ తయార్ థే. అక్కడ స్టేషన్ దగ్గర వాళ్ళ చిన్నాన్నగారు, వాళ్ళ అంకుల్ బైల్గాడి అంటే ఎడ్లబండి తీసుకొని రెడీగా ఉన్నారన్నమాట. వీళ్ళని తీసుకువెళ్ళడానికి రెడీగా ఉన్నారు. బైల్గాడి ఖేతోంకే కినారే కినారే చల్నే లగి. ఆ ఎడ్లబండి పొలాలు గట్లంబడిగా వెళ్తూ ఉందన్నమాట. ఖేతో మే కిసాన్ కామ్ కర్ రహే థే. ఆ పొలాలు గట్లంబడిగా వెళ్తున్నప్పుడు అటు ఇటు పొలాల్లో పనిచేసుకుంటున్న రైతులు, ఫార్మర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు అక్కడ పనిచేసుకుంటున్నారన్నమాట. పశు చర్ రహే థే. పశువులన్నీ గడ్డి మేస్తున్నాయి. గ్రేజింగ్, చర్న అంటే గ్రేజింగ్, గడ్డి మేస్తున్నాయి అన్నమాట. గాంవ్కి హరియాలి దేఖ్నే లాయక్ థీ. ఆ చుట్టూ ఆ ఊర్లో పచ్చదనం చాలా ఆహ్లాదంగా ఉందన్నమాట. గ్రీనరీ చూడ్డానికి చాలా అందంగా ఉంది, చూడముచ్చటగా ఉందన్నమాట. బాతో బాతో మే ఘర్ ఆగ్యా. ఇలా మాటల్లో వాళ్ళ ఇల్లు వచ్చేసింది. దాదీజీసే మిలే. వాళ్ళ నాన్నమ్మ గారిని కలిశారని. దాదీజీనే బహుత్ లాడ్ ప్యార్ కియా. వాళ్ళ నానమ్మ వాళ్ళని చాలా ఆప్యాయంగా, ప్రేమగా ముద్దులాడారు. సవేరే దోనో దూద్ పీకర్ దాదాజీ కే సాత్ గాంవ్ ఘూమ్నే నిక్లే. ప్రొద్దున్నే ఇద్దరును పాలు తాగి, దూద్ పీకర్ అంటే పాలు తాగేసి వాళ్ళ తాతగారితో పాటు గాంవ్ ఘూమ్నే నిక్లే, ఊరు చూద్దామని బయలుదేరారు. రాస్తే మే బాతే కర్తీ. దారిలో మాట్లాడుకుంటూ బయలుదేరారు. దారిలో ముగ్గురు ఈ కింద విధంగా మాట్లాడుకుంటూ నడవసాగారు. వాళ్ళ తాతగారు దాదాజీ ఏమన్నారంటే, దేఖో సామ్నే కమలేష్ కాకా ఆ రహే హై. చూడండి, ఎదురుగా కమలేష్ కాకా అంటే కమలేషు. ఇప్పుడు మన ఊరుల్లో అందరినీ మామయ్యనో, చిన్నాన్ననో, పెద్దనాన్ననో అని వరుసలు పెట్టి సంబోధించి పిలుస్తాం కదా, అలాగే కమలేష్ కాకా, కమలేష్ అంకుల్ వస్తున్నారనేసి చూడమన్నారు. దేఖో సామ్నే కమలేష్ కాకా ఆ రహే. చూడండి, ఎదురుగా కమలేష్ అంకుల్ వస్తున్నారు. ఇన్హే ప్రణామ్ కరో. ఆయనకి నమస్కారం చేయండి. దోనోనే కమలేష్ కాకాకు ప్రణామ్ కియా. ఇద్దరు కమలేష్ అంకుల్కి నమస్కారం చేశారు. వే బచ్చోంకు దేకర్ ఖుష్ హుయే. ఆయన చాలా సంతోషించారు, పిల్లల్ని చూసి చాలా సంతోషించారు. రాణి, కమలేష్ కాకా క్యా కామ్ కర్తే హై. అప్పుడు రాణి అడిగింది, కమలేష్ అంకుల్ ఏం పని చేస్తారు? దాదాజీ, వే లుహార్ హై. లుహార్ అంటే బ్లాక్ స్మిత్ అన్నమాట, కమ్మరి వాళ్ళు. వే లోహే కా సామాన్ జైసే खुरपी, फावड़ा, हथौड़ा, पहिया, कुल्हाड़ी आदि सामान बनाते हैं. అంటే ఇనుప సామాన్లు అన్నమాట, ఐరన్తో సామాన్లు, వివిధ పనిముట్లు ఉంటాయి కదా. ఎలాంటివంటే కుర్పీ అంట, భూమిని గుల్లగా చేయడానికి, తవ్వడానికి వాడే పరికరం అన్నమాట. ఫావడా, పార, స్పీడ్. హథోడా అంటే హ్యామర్ అన్నమాట. సుత్తి, పహియా, వీల్, చక్రం అన్నమాట. కుల్హాడి అంటే యాక్స్, గొడ్డలు. అది సామాన్ బనాతే. ఇలాంటి రకరకాల పనిముట్లు ఉంటాయి కదా, వాటిని తయారు చేస్తారు. వా దేఖో దామోదర్ దాదా కా మకాన్ అని అంటారు. అటు చూడండి, దామోదర్ తాతగారి ఇల్లు ఉంది అక్కడ. రమేష్, దామోదర్ దాదా క్యా కామ్ కర్తే హే. అప్పుడు రమేష్ అడిగాడు, దామోదర్ తాత ఏం పని చేస్తారు అని అడుగుతున్నారు. ఇప్పుడు దాదాజీ అన్నారు, దామోదర్ దాదా गांव वालों के लिए मिट्टी के बर्तन जैसे घड़े, मटके, हांडी, मिट्टी के खिलौने आदि बनाते हैं. తాతగారు ఏమన్నారు, దామోదర్ దాదా गांव वालों के लिए అంటే ఊరు వాళ్ళ గురించి మిట్టికే బర్తన్, మట్టితో చేసే సామాన్ ఉంటుంది కదా, మనం వాడుకుండే వస్తువులు, గిన్నెలు, యూటెన్సిల్స్, ఎలాంటివి అంటే కుండలు, కూజాలు, గిన్నెలు, మట్టితో చేయబడే అనేక రకాల వస్తువులు, మట్టితో బొమ్మలు,
ఇలాంటి అన్నీ తయారు చేస్తారన్నమాట. ఆది బనాతే అంటే మట్టితో చేసే రకరకాల వస్తువుల్ని తయారు చేస్తారన్నమాట. బచ్చో తుమ్హే పతా హై మిట్టి కే బర్తన్ బనానే వాలో కో క్యా కహతే హై? పిల్లలు మీకు తెలుసా మట్టితో యూటెన్సిల్స్ బర్తన్స్ గిన్నెలను తయారు చేసే వాళ్ళని ఏమంటారో మీకు తెలుసా అని తాతగారు అడిగారు. అప్పుడు రాణి అంటుంది కుమ్హార్ కహతే హైనా దాదాజీ. కుమ్హార్ అంటారు కదండి దాదాజీ అని రాణి అంటుంది. కుమ్హార్ అంటే కుండలు చేసే వాళ్ళని మనం తెలుగులో కుమ్మరి అంటాం కదా, పాటర్ అన్నమాట. పాటర్ని కుమ్హార్ అంటారు. దాదాజీ షబాష్ మేరీ ప్యారీ రాణి బేటీకో తో సబ్ కుచ్ పతా హై. అప్పుడు తాతగారు మెచ్చుకుంటూ షబాష్ వెరీ గుడ్ అని మెచ్చుకుంటూ ఆ బంగారు తల్లికి అన్నీ తెలుసని అంటారన్నమాట. మీరు ప్యారీ రాణి బేటీకో సబ్ కుచ్ పతా హై, మా బంగారు తల్లికి అన్నీ తెలుసు అని మెచ్చుకుంటారు. అనేసి తర్వాత వా దేఖో చంద్రయ్య చాచాకా ఘర్ అంటే ఇంకో వైపు చూపిస్తూ అంటారు, అటు చూడండి చంద్రయ్య చాచాకా ఘర్ అనమాట. చంద్రయ్య అంకుల్ ఇల్లు అటు చూడండి అని చూపిస్తూ వే కప్పుడే బున్తే హై అని చెప్తారు. కప్పుడే బున్నా అంటే బట్టలు నేయడం అనమాట, వీవింగ్ అనమాట. అప్పుడు రాణి అడుగుతుంది, రాణి అచ్చా దాదాజీ కప్పుడే బున్నే వాళ్ళకు క్యా కహతే హై? రాణి అడిగింది, మంచిది తాతగారు మరి బట్టలు నేసే వాళ్ళని ఏమంటారు అని అడిగింది. అప్పుడు తాతగారు అంటారు, దాదాజీ కప్పుడే బున్నే వాళ్ళకు జులాహా కహతే హై. తాతగారు అంటారు బట్టలు నేసే వాళ్ళని జులాహా అంటారు, అంటే వీవర్ అనమాట, సాలివారు. కప్పుడే మెషిన్ और हाथ दोनों से बनाते हैं. బట్టలు మెషిను అలాగే చేతులతో రెండిటితో నేయడం జరుగుతుంది. హాత్ సే బనానే కో హత్కర్గా కహతే హై అంటే చేత్తో చేసే వాటిల్ని ఎప్పుడైతే మనం మగ్గం మీద చేస్తారో వాటిని హత్కర్గా అంటారు. హ్యాండ్లూమ్ వీవింగ్ అంటారు. చేనేత వస్త్రాలు ఉంటాయి కదా అవన్నమాట, మగ్గం మీద వాటిని నేస్తారనమాట, దాన్ని హత్కర్గా అంటారు. చంద్రయ్య చాచాకే ఘర్ కే పాస్ హీ రామయ్య కా ఘర్ భీ హై. తాతగారు అంటారు చంద్రయ్య చాచా వాళ్ళ ఇంటి దగ్గరే రామయ్య వాళ్ళ ఇల్లు కూడా ఉంది. వే బడాయి కా కామ్ కర్తే హై. బడాయి అంటే ఆయన కార్పెంటర్ పని అనమాట. బడాయి అంటే కార్పెంటర్, వడ్రంగి పని చేస్తారు. అప్పుడు రమేష్ అడుగుతారు, దాదాజీ బడాయి और क्या काम करते हैं? తాతగారు వడ్రంగి కార్పెంటరు ఇంకా ఏం పని చేస్తారు అని అడుగుతాడు. అప్పుడు తాతగారు అంటారు, दादाजी बड़ाई लकड़ी से हल खिड़की दरवाजे बैलगाड़ी और तरह तरह के सामान बनाते हैं. తాతగారు అంటారు బడాయి అంటే కార్పెంటరు, నాగలి హల్ అంటే నాగలి, కిటికీ అంటే కిటికీలు, దర్వాజే తలుపులు, విండోసు డోర్సు, అలాగే బైల్గాడి బుల్లక్ కార్ట్స్ ఎడ్ల బళ్ళు, ఇలా రకరకాల చెక్క వస్తువులన్నీ తయారు చేస్తారని చెప్తారు. అప్పుడు రాణి అడుగుతుంది, దాదాజీ వహా దేఖియే వే కౌన్ హై వే క్యా కర్ రహే హై. తాతగారు అటు చూడండి వాళ్ళు ఎవరు, వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతుంది. అప్పుడు దాదాజీ అంటారు, హా బేటా వే సోనే చాందీ కా కామ్ కర్తే హై. అవును తల్లి వాళ్ళు బంగారం, సోనా అంటే బంగారం, చాందీ అంటే వెండి, గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ పని చేస్తారన్నమాట. బంగారంతోనూ వెండితోనూ వాళ్ళు పని చేస్తారు. కంసాలి ఉంటారు కదా వాళ్ళనమాట, గోల్డ్ స్మిత్లు అనమాట. వాళ్ళ బంగారం వెండితో పనిచేస్తారు. వే సోనీ చాందీసే తరతరకే ఆభూషణ్ అంటే వాళ్ళు బంగారం వెండితో తరతరకే అంటే రకరకాల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆభూషణ్ జ్యువెలరీ ఉంటుంది కదా, ఆభూషణాలు జైసే అంగూఠీ అంటే రింగ్ అనమాట, వేలుకు తొడుక్కుండే ఉంగరం, హార్ మెడలో హారాలు, చూడి గాజులు, బ్యాంగిల్స్, నెక్లెసెస్లు ఇలాంటివన్నీ అది బనాతే మొదలైనవన్నీ తయారు చేస్తారని, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ జ్యువెలరీ అన్నీ తయారు చేస్తారు, ఆర్నమెంట్స్ అన్నీ తయారు చేస్తారని చెప్తారు. తర్వాత రమేష్ అడుగుతున్నారు, దాదాజీ ఉస్ గలీ మీ దేఖియే లంబే లంబే బాస్ హే. తాతగారు అటువైపుగా చూడండి, ఆ సందులో పొడవైన వెదురు కర్రలు ఉన్నాయి. బాస్ అంటే వెదురు అనమాట, వెదురు బ్యాంబూస్ ఉంటాయి కదా, బ్యాంబూ అనమాట. బాస్ సే క్యా క్యా బనాతే హే అడుగుతున్నాడు వాళ్ళ తాతగారిని. బ్యాంబూస్తో వెదురుతో ఏమేమి తయారు చేస్తారని అడుగుతున్నాడు. అప్పుడు దాదాజీ అంటున్నారు, దేఖో బేటా బాస్ సే టోకరీ झूले खिलौने అది బనాతే. చూడు బాబు వెదురుతో ఏంటి బుట్టలు ఉంటాయి కదా, వెదురుతో అల్లిన బుట్టలు ఉంటాయి కదా, బుట్టల్ని బాస్కెట్స్, జూలే మనం ఉయ్యాలలు, ఖిలోనే టాయ్స్ బొమ్మలు అవి తయారు చేస్తారు. అలా వెదురుతో రకరకాల ఐటమ్స్ తయారు చేస్తారు కదా, అవి తయారు చేస్తారు.
बनाने वाले को बंसोर कहते हैं. అవి తయారు చేసే వాళ్ళని గన్సోర్ అంటారనమాట. బన్సోర్ అంటే మేదర్ వాళ్ళు, బాస్కెట్ మేకర్స్ అనమాట. రమేష్, దాదాజీ ఆప్కా గాంవ్ బడా ప్యారా హై. రమేష్ అంటున్నాడు, తాతగారు మీ ఊరు చాలా బాగుంది. యహాతో సభీ తరహకే కామ్ కర్నే వాలే रहते हैं. ఇక్కడ అన్ని రకాల పనులు చేసేవాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు, ఈ ఊర్లో ఉన్నారు అంటున్నాడు. ఇప్పుడు దాదాజీ, హా బేటా యహా సభీ తరహకే కామ్ కర్నే వాలే रहते हैं. అవును బాబు, ఇక్కడ అన్ని రకాల పనులు చేసేవాళ్ళు ఈ ఊర్లో ఉన్నారు. ఏ ఏక్ దూసరికి సహాయత కర్తే हैं. వీళ్ళు ఒకరికొకరు సహాయం చేసుకుంటారు. అలాగే और मिलजुल कर रहते हैं. అలాగే చక్కగా కలిసిమెలిసి అందరూ ఉంటారు. అప్పుడు రాణి అంటుంది, దాదాజీ ఏ దేఖో కిత్నే హరే భరే ఖేత్ హై. తాతగారు ఇటు చూడండి, ఎంత చక్కగా పచ్చగా ఉన్న పొలాలు ఉన్నాయో, పచ్చటి పొలాలు ఉన్నాయో అని చూపిస్తుంది. దాదాజీ, हाँ बेटी, इन खेतों को हरा भरा बनाने के लिए किसान दिन रात मेहनत करते हैं. అవునమ్మా, ఈ పొలాల్ని పచ్చగా ఉంచడానికి రైతులు కిసాన్ దిన్ రాత్ కామ్ కర్తే, రాత్రి పగలు వాళ్ళు కష్టపడతారు. అన్నుగాతే మనకి ధాన్యం, అది పంటలవి పండిస్తారు. అన్నంటే ధాన్యం అనమాట. హమారీ భూక్ మిటాతే హై. భూక్ అంటే మన ఆకలి అనమాట. మన కడుపు నింపుతారు కదా, మన ఆకలి తీరుస్తారు అని చెప్తారు. इसीलिए महात्मा गांधी जी ने कहा था, वास्तव में भारत गौ में ही बसता है. అందు గురించే మహాత్మా గాంధీ గారు, మన జాతిపిత మహాత్మా గాంధీ గారు అన్నారు, వాస్తవమే భారత్ గౌ మే హీ బస్తా హై. అంటే వాస్తవానికి నిజానికి నిజమైన భారతదేశం మన గ్రామాల్లోనే కనిపిస్తుంది, మన పల్లెటూర్లలోనే మన భారతదేశం కనిపిస్తుంది అని మహాత్మా గాంధీ గారు అన్నారు. మన వాళ్ళు అంటారు కూడా కదా, పల్లెటూర్లే మన దేశానికి వెన్నుముక అని. అలాగే మన భారతదేశం యొక్క ఆత్మ గ్రామాల్లోనే ఉంటుంది. రమేష్, అప్పుడు రమేష్ అంటున్నాడు, హా దాదాజీ ఆప్నే సహీ కహా, సచ్ మే గాంవ్ బహుత్ ప్యారే హోతే. రమేష్ అంటున్నాడు, అవును తాతగారు, మీరు నిజం చెప్పారు. ఆప్నే సహీ కహా, మీరు నిజం చెప్పారు. సచ్ మే గాంవ్ బహుత్ ప్యారే హోతే, నిజంగా పల్లెటూర్లు చాలా బాగుంటాయి అని అన్నాడనమాట. ఇలాగా మనది ఈ స్టోరీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఈ పాఠంలో వచ్చిన శబ్దార్థం నేర్చుకుందాం. హార్డ్ వర్డ్స్. గర్మీకి చుట్టియా అంటే వేసవి సెలవులు, సమ్మర్ వెకేషన్. సవేరే అంటే తెల్లవారుజామున, ప్రొద్దున్న, ఎర్లీ మార్నింగ్. భీడ్ అంటే రద్దీ, క్రౌడ్. జైసే తైసే ఎలాగోలాగా, సంహవ్. షామ్ అంటే సాయంత్రం, ఈవినింగ్. బేల్ గాడి అంటే ఎడ్లబండి, బుల్లక్ కార్ట్. తయార్ అంటే తయారుగా, రెడీ. ఖేత్ పొలాలు, ఖేత్ అంటే పొలాలు, ఫీల్డ్స్. కినారే కినారే గట్ల వెంబడ, ఫీల్డ్ బార్డర్స్. కిసాన్ అంటే రైతు, ఫార్మర్. పశు, పశు అంటే ఆవులు, గేదెలు, పశువులు, క్యాటిల్. చర్ రహే థే అంటే మేస్తున్నాయి, గ్రేజింగ్. హరియాలి అంటే పచ్చదనం, గ్రీనరీ. లాడ్ ప్యార్, లాడ్ ప్యార్ అంటే ప్రేమ, ఆప్యాయత, లవ్ అండ్ అఫెక్షన్. లుహార్ అంటే కమ్మరి, బ్లాక్ స్మిత్ అని. ఖుర్పీ, ఖుర్పీ అంటే తవ్వడానికి, భూమిని గుల్లగా చేయడానికి వాడే చిన్న పనిముట్టు, తాపి అని. ట్రావెల్. ఫావడా అంటే పార, స్పేడ్. హతౌడా అంటే సుత్తి, హ్యామర్. పహియా అంటే చక్రం, వీల్. కుల్హాడి అంటే గొడ్డలి, యాక్స్. ఘడా అంటే మట్టి కుండ, అర్తన్ పాట్. మట్కా, మట్కాను కూడా చిన్న కుండ అనమాట, పాట్. హాండి అంటే కూరలు వండుకుండే పాత్ర, దాకా అనమాట, కుకింగ్ వెజల్. కుమ్హార్ అంటే కుమ్మరి, పాటర్ అని. బున్నునా అంటే నేయడం, వీవింగ్. జులాహా అంటే వీవర్, బట్టలు నేసే వాళ్ళు అనమాట. హత్కర్ఘా అంటే చేనేత, హ్యాండ్లూమ్. బడాయి అంటే కార్పెంటర్, వడ్రంగి. హల్ అంటే నాగలి, ప్లౌ. సునార్ అంటే కంసాలి, గోల్డ్ స్మిత్. బాన్స్ అంటే వెదురు, బ్యాంబూ. బన్సోర్ అంటే మేదరవాళ్ళు, బాస్కెట్ మేకర్స్.
మెహనత్ అంటే హార్డ్ వర్క్, కష్టపడటం. వాస్తవ్ అంటే యథార్థం, రియల్. బస్నా అంటే నివసించుట, టు లివ్. ఇంకా మన పాఠం ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది.